Welcome to the online service. We are glad that you're hearing the word of God, and it's time to praise God for His faithfulness as the Lord has made us entered into the month of May with His graciousness, and because of His mercies, show mercies of David, we have entered into the month of May. So let's praise God that He's a God of times and He's a God of days. God can protect us from any pestilence. So He's not here, He's risen. We are praising and worshipping the risen Lord and Savior, our God Jesus Christ. So let's praise God this moment and lift up His name. Up from the ashes, your love has brought
Yes, God, we thank you and lift up your name because from the ashes you have lifted us up. Let the army of dry bones arise for the glorification of your name. We thank you and praise you. We ask that you speak to us. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Check. Greetings to everyone. చేరవచ్చిన వారందరికీ కూడా వందనములండి. For today's introduction, we'll turn to Genesis chapter 25. ఆదికాండము 25వ అధ్యాయము. Genesis chapter 25. ఆదికాండము 25వ అధ్యాయం verses 31 to 33. 31 నుండి 33 వరకు. Genesis chapter 25 verse 31 to 33. 25వ అధ్యాయము ఆదికాండము 31 నుంచి 33 It వరకు. says, "And Jacob said, Sell me this day thy birthright. And Esau said, Behold, I am at the point to die, and what profit shall this birthright do to me? And Jacob said, Swear to me this day. And he sware unto him, and he sold his birthright unto Jacob." So here we can see that Esau was hungry and he wanted to eat food. That's why he sold his birthright to Jacob. ఇక్కడ ఏశావు ఆకలితో ఉన్నాడు, ఆహారం కావాలనుకున్నాడు కాబట్టి అందుచేత తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తను అమ్మివేశాడు. So Jacob also very wisely he got the birthright by selling the food to Esau. యాకోబు కూడా చాలా తెలివిగా ఆ యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును తన అన్న దగ్గర నుంచి కొనుక్కోవడం అనేది జరిగింది. So here we can see a business is happening. ఇక్కడ వ్యాపారం లేదా వర్తకం జరుగుతున్నట్లుగా చూస్తున్నాం. So today we'll see about God's business. దేవుని యొక్క వ్యాపారము లేకపోతే దేవుని యొక్క పని అనే దాని గురించి ఈరోజు మనం చూద్దాం. So God has called us to do business. దేవుడు మనలను తన పనులను జరిగించడానికి, వర్తకం జరిగించడానికి పిలిచి ఉన్నాడు. So as there's a world's economy, there is also God's economy. లోకంలో ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క ఆర్థిక విధానం అనేటువంటిది ఉన్నదో అలాగే దేవుని యొద్ద కూడా ఒక ఆర్థిక విధానము అనేటువంటిది ఉన్నది. In God's economy, everyone are businessmen irrespective of their occupation in their world. దేవుని యొక్క ఆర్థిక విధానంలోకి వచ్చేసరికి లోకంలో వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని దగ్గర వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వర్తకం జరిగించవలసి ఉన్నది, అంటే దాని కార్యక్రమాలు జరిగించవలసి ఉన్నది. So what is this God's economy? దేవుని యొక్క ఆర్థిక విధానము అంటే ఏమిటి? God gives us certain resources or supply to a believer so that he can use it and profit it for God's glory. దేవుడు కొన్ని విధములైనటువంటి వనరులను లేకపోతే కొన్ని విధములైనటువంటి తలాంతులను వ్యక్తులకు ఇచ్చి వాటి ద్వారా దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు ప్రయోజకరంగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. Just as a person who receives supplies in the business or he gets some resources, so he sells those things and he always tries to profit from it. ఏ విధంగా అయితే ఒక వ్యక్తి కొన్ని మూల వస్తువులను తెచ్చుకొని లేకపోతే కొన్ని వస్తువులను తెచ్చుకొని వాటిని అమ్మి వ్యాపారం చేసి వాటి ద్వారా కొన్ని రకములైనటువంటి లాభములు పొందుతాడో అదే విధంగా మనకు కూడా ఉంది. So what are some of God's supplies or resources for us? మనకు దేవుడు కల్పించేటువంటి కొన్ని వనరులు ఏమిటి? So God every day he gives us his grace. దేవుడు ప్రతిరోజు కూడా మనకి తన కృపను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు. His grace for our spiritual activities. మన యొక్క ఆత్మీయ కార్యక్రమాల కొరకు కావాల్సిన తన కృపను మనకిస్తున్నాడు. To practice the truth which he has taught us. దేవుడు ఏదైతే మనకు సత్యమును నేర్పించాడో ఆ యొక్క సత్యమును మనం పాటించడానికి కావాల్సినటువంటి కృపను ఆయన ఇస్తున్నాడు. So for our obedience God gives us grace. మన యొక్క విధేయత కొరకు ఆయన కృపను ఇస్తున్నాడు. And also God invests his word in us so that we can grow spiritually.
అంతేకాదు దేవుడు తన యొక్క వాక్యమును మనకు నేర్పించి ఎందుకు నేర్పిస్తా అంటే మనకి ఆత్మీయంగా మనం ఎదుగుదలలోనికి వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన మనకు నేర్పిస్తాడు. So that we can also bear fruit. Fruit here is nothing but a profitable life. ఈ యొక్క ఫలము ఫలించాలనే ఉద్దేశంతో నేర్పిస్తాడు. ఈ యొక్క ఫలము అంటే లాభము అని అర్థము. So also God also gives us spiritual gifts. దేవుడు మనకు ఆత్మీయమైనటువంటి వరములను అనుగ్రహిస్తాడు. So God invested or God supplied certain spiritual gifts to believers. విశ్వాసులైనటువంటి వారికి దేవుడు కొన్ని రకములైనటువంటి వనరులను ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. So God has given some of them the gift of tongues. కొంతమందికి భాషలో మాట్లాడే వరములను దేవుడిస్తాడు. And some of them gift of music and vocals. కొందరికి పాటలు పాడగలిగి లేకపోతే మ్యూజిక్ వాయించగలిగినటువంటి వరాలను ఇస్తాడు. And some of them the gift of teaching and preaching. అలాగే కొందరికి బోధించేటువంటి లేకపోతే ప్రసంగించేటువంటి వరాన్ని దేవుడిస్తాడు. So these are the supplies. So by using these supplies, suppose if I have the gift of tongues, I am investing my gift into some other person so that he can profit for God. ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా ఈ వరంలో ఒక వరం ఇవ్వబడింది అంటే ఈ ఇవ్వబడినటువంటి వరము దేవుని యొక్క మహిమ కొరకు వాడినప్పుడు ఆ యొక్క అవతల వ్యక్తి దీని ద్వారా లాభం పొందేటట్లుగా ఉండాలి, దేవునిలో ఎదిగేటట్లుగా. I am using my spiritual gift given by God to me by teaching others and investing in them so that they can profit by glorifying God. దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి వరమును నేను ఉపయోగించుకొని ఇతరులు కూడా దేవుని కొరకు ఉపయోగపడినట్లుగా దాన్ని నేను సాధన చేయాలి. So that's how through grace also we can profit through word of God. By investing the word of God in others, we can spiritually profit. కృప ద్వారా మనం లాభం పొందుతాం. అలాగే దేవుని యొక్క వాక్యం మనం నేర్చుకుని ఆ వాక్యాన్ని ఇతరులకు నేర్పించడం ద్వారా కూడా మనం లాభం పొందుతాం. And by spiritual gifts also, as God has given us many supplies and resources. ఆత్మీయమైన వరాల్లో కూడా అనేక రకములైనటువంటి వరాలను వనరులను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు. We can't question God because we are responsible for gaining profit. మనము దేవుణ్ణి ప్రశ్నించడానికి సరిపోవు. ఎందుకని అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి దాన్ని ఉపయోగించుకొని మనం లాభపరచడం మన యొక్క బాధ్యత అయి ఉన్నది. Because God has already given us resources and supplies to profit for him. ఎందుకనంటే లాభపడినట్లుగా దేవుడు మనకు కావాల్సినటువంటి వనరులను ఆ యొక్క వరములను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. So through this way we can use God's supplies given to us to profit for his kingdom. ఈ విధంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వనరులను ఉపయోగించుకొని దేవుని రాజ్యానికి ప్రయోజకులంగా లాభపరిచే వారంగా మనం ఉండాలి. So here we can, if we see in verse 32, the B part, Esau is telling, what profit shall this birthright do to me? So here Esau is telling that there is no profit in this birthright. ఇక్కడ ఏశావు ఏమంటున్నాడంటే ఈ యొక్క జ్యేష్ఠత్వం ద్వారా నాకేం ప్రయోజనం లేదు లేకపోతే లాభం లేదు అన్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు. So this birthright given to Esau is nothing but the supply or the blessing given from God to him. ఈ జ్యేష్ఠత్వం అనేది ఏశావుకి దేవుడిచ్చినటువంటి వనరులు లేకపోతే ఒక ఆశీర్వాదం అని మనం చెప్పుకోవాలి. So here Esau is involving himself. ఇక్కడ ఏశావు తనకు తానుగా ఇందులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. So Esau, the involvement of self will eventually lead to loss. ఏశావు తనకు తానుగా లీనమై ఉండటం చేత తన గురించి తన వరకు ఆలోచించడం చేత చివరికి నష్టాన్ని చూడవలసి వచ్చింది. So here he lost his birthright in the business of God. ఇక్కడ దేవుని యొక్క వర్తకంలో లేకపోతే దేవుని కార్యక్రమాల్లో తన యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు యొక్క హక్కుని ఏశావు కోల్పోయాడు. So he did wrong business with the resources given to him. దేవుడు ఏదైతే వనరులను తనకి ఇచ్చాడో దానితో అతడు తప్పుడు వ్యాపారం చేసినట్లుగా అర్థమవుతున్నది. So he did a very foolish business by selling his birthright to his brother. తన యొక్క ఆ యొక్క జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేయటం ద్వారా తప్పుడు వర్తకము లేకపోతే బుద్ధిహీనమైనటువంటి వ్యాపారం తను చేశాడు. So here whenever we involve self in our life, we just think of temporal satisfaction or temporal gain in our life. ఎప్పుడైతే మనం కేవలం మన గురించి మనం ఆలోచించేవారుగా ఉంటామో అప్పుడు అది కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి దీవెనగానే మిగిలిపోతుంది. And involvement of self always, it doesn't give us eternal rewards. ఈ యొక్క మనలో ఉన్నటువంటి మన స్వేయ అంటే మన సొంతం అనేటువంటిది ఉన్నప్పుడు అది నిత్యత్వానికి సంబంధించినటువంటి లాభములను పొందుకోనివ్వదు. But a wise businessman is always mindful or thoughtful of eternal rewards. అయితే జ్ఞానము కలిగిన వర్తకం చేసేవాడు ఉన్నాడు అంటే అతడు నిత్యత్వంతో కూడినటువంటి బహుమానాల గురించి ఆలోచన చేసేవాడుగా ఉంటాడు. So here Esau is using the supplies or the blessings given by God to him for his temporal gain for himself. ఇక్కడ ఏశావు దేవుని చేత ఇవ్వబడిన ఆ యొక్క హక్కుని లేకపోతే ఆ వనరుని తన తాత్కాలికమైనటువంటి లాభం కొరకు ఏశావు ఉపయోగించుకుంటూ వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. Esau profited temporarily, but he lost
eternally. ఏషావు తాత్కాలికమైనటువంటి లాభాన్ని అయితే పొందాడు కానీ నిత్యత్వంతో కూడినటువంటి నష్టాన్ని చూడవలసి వచ్చింది. So in our life also God gives us grace, but we use it for a license to sin. మన జీవితాల్లో దేవుడు కృపనిస్తూ ఉంటే ఆ కృపని మనం ఏం చేస్తామంటే పాపము చేయడానికి ఒక లైసెన్స్ లాగా ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. We use the strength of God, the health of God, and the time which God has given us in a wrong and fleshly way. దేవుడు మనకిచ్చిన సమయాన్ని, మనకిచ్చిన బలమును, మనకిచ్చినటువంటి వాటిని తప్పుడు విధానంలో మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటున్నాం. So God given resources are just being used for our fleshly satisfaction. దేవుని చేత ఇవ్వబడినటువంటి యొక్క వనరులు అనేటువంటివి మనం మన యొక్క శరీర సంబంధమైనటువంటి సంతోషాల కొరకు వాడుకొనకూడదు. So Judas also gained temporarily. He sold Jesus Christ himself literally, but he gained temporarily, but he lost eternally. ఇస్కరియోతు యూదా కూడా చూసినట్లయితే తన జీవితంలో యేసుక్రీస్తు వారిని అమ్మివేశాడు. ఏదో కొద్దిపాటి తాత్కాలికమైన లాభాన్ని పొందాడు కానీ నిత్యత్వాన్ని మాత్రం నష్టపోయినట్లుగా, కోల్పోయినట్లుగా చూస్తున్నాం. So both Esau and Judas are known to do wrong business. ఇక్కడ ఏషావు తర్వాత యూదా ఇద్దరు కూడా తప్పుడు వ్యాపారం చేసినట్లుగా చూస్తున్నాం. Esau did wrong business just for the sake of food. ఏషావు కేవలం ఆహారం కొరకే తప్పుడు వ్యాపారాన్ని జరిగించాడు. He didn't even care of the God given birthright to him. దేవుడు తనకిచ్చినటువంటి ఆ వరమును లేకపోతే ఆ యొక్క వనరును అతడు విలువైనదిగా ఎంచలేదు. Judas didn't even care that he is selling the Lord Jesus Christ. ఇస్కరియోతు యూదా నేను యేసుక్రీస్తు వారిని అమ్మివేస్తున్నాను అనేటువంటి స్పృహ కూడా తనకు అర్థం లేకుండా ఉన్నాడు. So he betrayed Jesus Christ just for the sake of money temporarily. కేవలం తాత్కాలికమైనటువంటి డబ్బుల కోసం యేసుక్రీస్తు వారిని అతడు అప్పగించి వేశాడు. So both Esau and Judas experienced the losses which they were not supposed to experience. ఏషావు అలాగే యూదా ఇద్దరు కూడా నష్టాన్ని ఏదైతే అనుభవించకూడదో అలాంటి నష్టాన్ని వారు అనుభవించవలసి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చింది. But there are some authorized losses in God's business. అయితే దేవుని యొక్క వ్యాపారం జరిగించేటప్పుడు కొన్ని అధికారపరమైనటువంటి నష్టపోవడాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. Authorized losses means that which is initiated by the author in the Bible. అంటే బైబిల్ గ్రంథములో కర్త ద్వారా ప్రారంభించబడిన నష్టాలు అవి. So that is like Jesus Christ also, he lost his reputation, his name and fame. నన్ను అర్థం చేసుకోవడం ఎలా అంటే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఏం చేశారంటే తనకున్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టతల్ని వదులుకున్నాడు. And also Matthew 16:24 says you need to lose your soul so that you can save him. అలాగే మత్తయి రాసిన సువార్తలో ఏమనుందంటే నీవు నీ యొక్క ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే దాన్ని కాపాడుకుంటావు అని చెప్పాడు. And there will be many spiritual losses which we are supposed to have in our life. మన యొక్క జీవితాల్లో అనేకమైనటువంటి వదులుకోవడం లేకపోతే నష్టపోవాల్సినటువంటి ఉన్నాయి ఆత్మీయ మేలు కోసం. So God is telling that if you lose yourself for me, the same shall gain it. నీవు నా కొరకు దేన్నైనా పోగొట్టుకుంటే దాన్ని మరలా నువ్వు తిరిగి పొందుకుంటావని యేసు చెప్తున్నాడు. So we need to always lose our earthly or temporal pleasures for our eternal treasures. కాబట్టి మనం మన నిత్యత్వంకి సంబంధించిన ఐశ్వర్యాలు పొందుకోవాలి అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి శారీరక సంబంధమైనటువంటి సుఖ సంతోషాలను వదులుకోవాల్సిన వారంగా ఉండాలి. So believer who profits by using God's resources will be rewarded both on earth and also in heaven. దేవుని చేత ఇవ్వబడిన వనరులను ఎవరైతే ఉపయోగించుకుంటారో వారు ఈ భూమి మీదను లాభం పొందుతారు, అలాగే నిత్యత్వంలో కూడా వారు లాభపరచబడుతూ ఉంటారు. They will experience, the profitable servants or the profitable businessmen will experience unseen or seen rewards. ఎవరైతే ఈ యొక్క దేవుని కొరకు లాభదాయకమైనటువంటి వ్యాపారం చేసే సేవకులుగా ఉంటారో వారు దృశ్యమైన అదృశ్యమైనటువంటి వాటిని గొప్పగా అనుభవించగలుగుతారు. Some seen rewards on earth can be God can increase the salaries or God can bless our health also. మనం చూడగలిగినటువంటి బహుమానాలు అంటే మన ఆరోగ్యం అవ్వచ్చు, లేకపోతే మన జీతాలు అవ్వచ్చు, దేవుడు వాటిని అభివృద్ధి పరుస్తాడు. And God can bless us logistically. మనకు అవసరాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి విషయంలో కూడా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. The unseen rewards on earth can be like God is adding more spiritual qualities or his glory in our life. కనబడనటువంటి వాటివి బహుమానాలు అంటే దేవుని యొక్క మహిమ, దేవుని యొక్క లక్షణాలని, స్వభావాలని దేవుడు మనలో అభివృద్ధి పరుస్తూ ఉంటాడు. So just as world's economy has hikes in their salary, and in our God's economy also there will be hikes
I mean to say the rewards in God's business. లోకంలో వ్యాపారం చేస్తే ఏ విధంగా అయితే కొన్ని రకాలైనటువంటి అభివృద్ధి దిశలోకి ముందుకెళ్తూ ఉంటామో, జీతం అభివృద్ధి చెందుతాము, అలాగే దేవునిలో మంచిగా పని చేస్తూ ఉండటం ద్వారా దేవుడు కూడా మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి విషయాలతో అభివృద్ధి పరుస్తాడు. So let's not worry if we are losing our reputation for God's sake. కాబట్టి దేవుని కొరకు మనం మన యొక్క పేరు ప్రశ్నలు వదులుకోవడంలో కూడా ఏమి బాధపడవద్దు. Oh, I'm spending too much of time for God's sake, and also I'm spending money for spiritual people. I'm losing it. అయ్యో, నేను సమయం చాలా దేవుని కొరకు కేటాయిస్తున్నానా, లేకపోతే దేవుని పిల్లల కొరకు చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నానా, నేను అంతా కోల్పోతానేమో అని అనుకోవద్దు. The authorage losses will eventually be a gain for us, a profit for us. No, if not on earth, it will be in heaven for sure. దేవుని కొరకు ఏదైతే మనం నష్టపోతామో అవి ఈ భూమి మీద కాకపోయినా మనకి నిత్యత్వంలో పరలోకంలో అయినా తిరిగి మరలా గొప్పగా పొందుకుంటాం. So God's business, it's done by crucifying one's self life. కాబట్టి దేవుని యొక్క వ్యాపారం జరగాలి అని అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వార్థపూరితమైనటువంటి జీవితాన్ని సిలువ వేయటం ద్వారా మాత్రమే దేవుని యొక్క వర్తకం లేకపోతే వ్యాపారం చేయగలం. So let's desire to have profit because God is investing in us. దేవుడు మనలో తన యొక్క వాక్యం ద్వారా మనకి అన్ని విషయాలు నేర్పిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం లాభదాయకమైనటువంటి ప్రజలంగా ఉండాలి అని ఆశపడదాం. So let's not be like Esau, a foolish businessman, but be a wise businessman. కాబట్టి ఏశావు బుద్ధిహీనమైనటువంటి వర్తకం చేసినట్లుగా ఉండకుండా జ్ఞానం కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా మనం ఉందాము. Amen. ఆమేన్. థాంక్యూ. चला मैं था अपनी राहों पर खुद की मंजिल पाने को, चला मैं था अपनी राहों पर खुद की मंजिल पाने को, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको, बीच राहों पर तू मिला, मिल गई नई राह मुझको, अब तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। जिंदगी मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। जिंदगी मेरी आरज़ू, मेरा पहला प्यार, जिंदगी मेरी हर खुशी, यीशु मसीह। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी आरज़ू है, तू ही मेरा पहला प्यार, मेरी हर खुशी,
मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। అందరికీ వందనాలండి. Greetings to everybody. మలాకి 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. Let's turn our Bibles to Malachi chapter 1 verse 6. మలాకి 1:6. Malachi chapter 1 verse 6. కుమారుడు తన తండ్రిని గనపరచును గదా, దాసుడు తన యజమానుని గనపరచును గదా. నా నామమును నిర్లక్ష్యపెట్టు యాజకులారా, నేను తండ్రినైతే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏమాయను, నేను యజమానుడినైతే నాకు భయపడేవాడు ఎక్కడున్నాడు అని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా మేము అడుగ్గా మేము ఏమి చేసి నీ నామమును నిర్లక్ష్యపెట్టితమని మీరందరూ. Malachi chapter 1 verse 6, it says, A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? ఇక్కడ దేవుడు తండ్రి అనేటువంటి మాట లేకపోతే యజమానుడు అనేటువంటి మాట వాడటం చూస్తూ ఉన్నాం. Here we see God is using, the word father and a master for himself. దేవుడు అంటే ప్రజలు దూరంగా ఉంటారు దేవునికి. So people, when they think about God, they'll be far away from God. కానీ తండ్రి అంటే తండ్రి అన్నప్పుడు ప్రజలు దగ్గరగా కాగలరు దేవుడికి. And when it is father, then they will come closer. అయితే మరి దేవుడు ప్రజలకు ఏ విధంగా తండ్రి కాగలడు? And we'll see how God is a father to people. యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించడం ద్వారా, విశ్వాసం ద్వారా యోహాను 1:12 ప్రకారం దేవుడు మనకి తండ్రి కాగలడు. And we see when we accept Jesus Christ as our personal savior by faith, then we become children of God. He becomes father to us. నీవు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరిస్తే దేవుడు నీకు తండ్రి అవుతాడు. When you accept Jesus Christ, then God becomes your father. మరి నీవు దేవునితో ఈ తండ్రి కుమారుల సంబంధం కలిగి ఉన్నావా? Then there will be a relationship. Now the question is there a relationship like father and son? ఒకవేళ అయితే ఇంకా నీకు ఆ సంబంధం లేకపోతే ఈ క్షణమందే యేసుక్రీస్తు వారిని నీవు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించు. If that kind of a relationship is not there, then you need to accept Jesus Christ as your personal savior right now. ఇది అవసరం, ఇది సత్యం. This is very important and this is truth. ప్రతి తండ్రి కూడా తన పిల్లల ద్వారా గౌరవించబడాలి అని కోరుకుంటాడు. Every father likes to be honored by his children. ఈ విషయాన్ని మన పరలోకపు తండ్రి కూడా మన దగ్గర నుంచి కోరుకుంటున్నాడు. In the same way, God also desires the same thing from us. అందుకని ఇక్కడ మలాకి 1:6లో నేను తండ్రిని అయితే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏమాయను అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నాడు. In Malachi chapter 1 verse 6, God is telling, if I am the father, where is the honor due me? సో దేవుని పిల్లలమైన మనము మన పరలోకపు తండ్రిని ఏ విధంగా గణపరచగలము? Like, since we are the children of God, how are we honoring God our Father? అనేక సార్లు సామెతల గ్రంథంలో ఏమనుందంటే నా కుమారుడా నా మాటలను అంగీకరించుము అనే మాట చూస్తున్నాం. When we read in Proverbs, many times it says, my son, receive my words, it says. ఒక విషయం దేవుని గణపరచాలంటే ఒకటి ఏంటంటే దేవుని మాటలను అంగీకరించడం ద్వారా దేవుని గణపరచగలం. If you want to honor God, you need to receive his word. That's how you can honor God. అంగీకరించడం అంటే మనము తగ్గింపు స్వభావం కలిగి దేవుని మాటను అంగీకరించడం. Receiving means we humble ourselves and receive his words.
అంటే ఆ విధంగా నన్ను నేను తగ్గించుకున్నప్పుడు నేను ఆయన్ని గణపరచగలను. So when I humble myself in such a way, that's when I can honor God. చాలా మంది నేను దేవుని మాట వింటానండి అంటారు, వింటున్నాను అనుకుంటారు. Many times people can tell, I am listening to God's word. ఒక లైన్ కూడా మిస్ అవ్వకుండా నాకు అన్ని వినపడుతున్నాయండి అనుకుంటారు. Without missing a line, I'm listening to God's word. అంటే వినటం అంటే ఏంటి అంటే తగ్గింపు మనసుతో ఆయన మాటను అంగీకరించడం, అది నిజమైన వినటం అనేది. Real listening or hearing or receiving means you humbly receiving all his words. ఉదాహరణ ఒకటి మనం చూసినట్లయితే, For example, సంఖ్యాకాండము 20వ అధ్యాయంలో దేవుడు మోషేకు ఒక విషయాన్ని చెప్పాడు. in the book of Numbers chapter 20, God told one thing to Moses. ఏంటంటే నువ్వు బండ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడు, నీకు నీళ్లు వస్తాయి ప్రజల కొరకు అని చెప్పాడు. He told, you go and speak to the rock and then the water will come. మోషే వినటానికి విన్నాడు, కానీ అతడు అంగీకరించలేదు. Moses heard the voice, but he did not put it into receive. practice. He did not receive the word. అంటే దేవుని మాట పట్ల అతడు తగ్గింపు మనస్తత్వం కలిగి లేడు. There was no humility in towards God's voice. దేవుణ్ణి తండ్రిగా అక్కడ అతను గణపరచలేదు. He did not honor God there as a father. అందుచేత అక్కడ మోషే శిక్షను పొందుకోవాల్సి వచ్చింది. That's the reason Moses had to receive a punishment. సో దేవుని కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేశాడు మోషే. Moses had done many sacrifices to God. అనేక సార్లు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాడు. Many times he took many troubles for God's name. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయంలో దేవుడు మోషేని శిక్షించడం అది ఎంతవరకు న్యాయం? But here we see for a small matter he was punished. So how far it is right? కానీ 100% అది న్యాయమే. It is 100% right. ఎందుకని అంటే దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు, దేవుడు ఏం చేసినా న్యాయమే చేస్తాడు. The reason is God is righteous. He is never unrighteous. దేవుడు చేసే ప్రతి దానికి ఒక లెక్క అనేటువంటిది ఉంటుంది, ఒక ప్రమాణం అనేటువంటిది ఉంటుంది. Whatever God does, there is an account, there is a purpose for it. సో పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం అనేక సార్లు చదివితే క్రీస్తుని గురించిన విషయాలు తెలియజేయబడ్డాయి. If we read the Old Testament, many times there are typologies for Jesus Christ. అవి దేవుని యొక్క ప్రణాళికను వివరిస్తూ ఉన్నాయి. It shows the purposes of God. ఈ విషయం మోషేకి బాగా తెలుసు. Moses knew about this very well. మోషే ఆల్రెడీ ఒకసారి గతంలో బండను కొట్టగా నీళ్లు వచ్చాయి. In the past, Moses, when he struck the rock, water had come. ఆ ఒకసారి కొట్టినప్పుడు అది క్రీస్తు వారికి సూచనగా ఉంది. అంటే క్రీస్తు వారు ఒకసారే సిలువ వేయబడవలసినటువంటి గుర్చిన విషయం అది. It's a typology that Jesus Christ will go to the cross only once. 2 సార్లు సిలువ వేయబడిన అవసరం యేసుక్రీస్తు వారికి అవసరం లేదు. It's not like 2 times he will go to the cross. That's not needed and that's not the point. సో ఇక్కడ బండను కొట్టడం ఆ సూచనగా మనకు తెలియజేయబడుతుంది. So here we see that, striking the rock is being told here. సో మోషే దేవుని పట్ల తగ్గింపు కలిగి ఉంటే దేవుడు మాట చెప్పినట్లుగా చేసేవాడు. If Moses would have been humble, he would have received the word and he would have exactly obeyed in the same way. కానీ రెండవసారి మోషే వెళ్ళి బండను కొట్టాడు. But the second time he went and he struck the rock. ఇక్కడే అతడు దేవుని చిత్తాన్ని అతిక్రమించాడు. So here he went and he disobeyed God's word, God's plan. సో మనందరం కేవలం మోషే చేసిన త్యాగాలే చూస్తాం. Many times we only look at Moses' sacrifices. అలాగే అనేక సార్లు అతడు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డాడు, అది కూడా చూస్తుంటాం. And also we look at what all the troubles he had taken for God. We see that as well. అవన్నీ చూసి దేవుడు ఎందుకు ఈ చిన్న విషయానికే మోషేని శిక్షించాడు అనుకుంటాం. Then we think, why did God punish Moses for such a small matter? కానీ దేవుడు మోషేలో కొదువైనటువంటి విషయాన్ని, అంటే మిస్ అయిన పాయింట్ని చూస్తున్నాడు. But God is looking at the missing point that is in Moses. ఏమిటది? What is that? మోషే ఒక దేవునికి సంబంధించిన వ్యక్తి. Moses is a man of God. బిలాంగ్ టు గాడ్. He belongs to God. దేవుడు తను జరిగించే కార్యాలు అవి ఏం చేసినా దానికి నిత్యమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి అనేది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక. So God makes sure that whatever the plan and purposes of God's is there, that has eternal consequences. మోషేకి ఆదాము అవ్వల గురించి కూడా తెలుసు. Moses knew about Adam and Eve. వారు పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే వారిని బయటికి పంపించి వేశాడు ఏదైనా తోటలో నుండి. When
Adam and Eve when they sinned, God removed them out of the garden. ఎందుకనంటే వారు ఆ జీవవృక్ష ఫలం మరలా తింటే వాళ్ళు పాపులుగానే నిలిచిపోతారు కాబట్టి. Because if they would have eaten after sinning, if they would have eaten the fruit from the tree of life, then they would have remained sinners forever, eternally. ఇక తర్వాత దేవుడు వారిని పూర్తిగా శాశ్వతంగా కోల్పోవాల్సి వచ్చేది. And then God might have to lose Adam and Eve for eternity. కానీ దేవుడు వారిని ప్రజలను శాశ్వతంగా కోల్పోవాలి అని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు. That's not what God's plan is, that people should be lost forever. అది దేవుని యొక్క ప్రణాళిక కాదు. That's not God's plan. దేవుడు మోషే విషయంలో కూడా ఎందుకు శిక్షించాడు? Why did God also punish Moses in this matter? ఒకవేళ దేవుడు మోషేని చేసిన పనికి శిక్షించకపోయినట్లయితే ఇక ప్రజలు మరలా అదే పనులు చేస్తుంటారు. If God would not have punished Moses, then people would have repeatedly committed the same sin. అంటే ఇక్కడ దేవుణ్ణి గణపరిచేటటువంటి స్వభావం అనేటువంటిది మనుషుల్లో ఉండదు. So then what happens usually is people will not honor God. ఈ దేవుడేమో నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏది అని ఆయన పర్టికులర్గా ఆలోచన చేసే వ్యక్తి. So God is remembering. God thinks like, where is the due honor to me? Always he thinks that way. కాబట్టి దేవుని ఘనత కొరకు ప్రజల్లో దేవుడు చూస్తున్నాడు. So God is looking from people. He looks, where is the honor for me? అలాగే మన విషయంలో కూడా Even in our lives also. నేను గతంలో దేవుని కొరకు ఎన్ని త్యాగాలు చేశాను అనేది విషయం కాదు. You may think, oh, I have done so many sacrifices in the past. That is not the matter. గతంలో చేసిన త్యాగాలు ప్రస్తుతం ఏదైనా తప్పు చేస్తే దానికి అది క్షమాపణ అవ్వదు. So you may be thinking, I have done a lot of sacrifice in the past, but now that will not matter. Even if you do a small sin, that will not matter. అది అక్కడ క్షమాపణ అనేటువంటిది గతాన్ని బట్టి ఇక్కడ రాదు. So that forgiveness will not come over here, whatever the mistake that you have done here. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. I want to give you an example. ఉదాహరణకి మీరు మా ఇంటికి వచ్చారనుకుందాం. For example, if you have come to my house. నేను వెళ్ళి నా దగ్గర చాలా కొద్ది డబ్బులుంటే వెళ్ళి పాల ప్యాకెట్ తెచ్చి మీకోసమని చాలా కష్టపడి మీకు వేడి టీ తయారు చేశాను. With the little money that I have, I go and bring milk and I make tea for you. కానీ అది మీకు సర్వ్ చేసేటప్పుడు అంటే ఇచ్చేటప్పుడు పడిపోయేటట్లు ఇస్తే మీ ఒళ్ళో చిన్న పాప ఉంటే ఒంటి మీద పడితే పాప శరీరం కాలిపోతుంది. Imagine while serving, I don't serve it properly. The hot tea, if I spill on you or on the child that's on your over the lap, it can burn their skin. ఇక్కడ నేను వెళ్ళి ఎంత త్యాగం చేసి వచ్చి ఎంత మంచి రుచిగా చేశాను టీ అనేది విషయం కాదు. It doesn't matter how nicely I have made the tea or sacrificing, I bring milk and make that. That's not the matter. కానీ అప్పుడు అక్కడ ఇచ్చేటప్పుడు నేను ఇచ్చే సరైన వైఖరి సరిగా లేకపోతే అక్కడ ఫలితం అనేటువంటి నష్టపోయే లేకపోతే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. What matters is how the way I serve the tea is what matters. ఇప్పుడు అలాగే దేవుని ప్రజల కొరకు దేవుడు మోషేని ఎన్నుకున్నాడు. అక్కడ God had, in the same way, God had chosen Moses to serve his people. అలాంటప్పుడు ఆ చేసేటువంటి విధానము అనేటువంటిది దేవుడికి ఇష్టమైన విధానంలో చేయాలి. So in the serving, in the type of serving, there has to be the serving needs to please God. That's how we need to serve God. ఇక్కడ మోషే గతంలో ఎన్నో త్యాగాలు చేశాడు కానీ దేవుని ప్రజలకు దేవుణ్ణి చూపించే విషయంలో దేవుని మాట అంగీకరించలేదు. Here Moses might have previously have sacrificed and he might have done proper service, but in this case he has not done the right way. దేవుని మాట అతడు అంగీకరించలేదు. He did not receive God's word properly. అంటే దాని అర్థం దేవుని గణపరచలేదు అని అర్థం. In that, what does that mean? Because it means that he has not honored God. ఇది మన అందరి జీవితాలకి ఒక పాఠం. So this is a lesson for all of us. మనం అనేక సార్లు దేవుని కొరకు చేసిన వాటిని గురించి మనలో అతిశయిస్తూ ఉంటాం. Many times we think, what are great things that I have done in the past. కానీ నేను ఆయన్ను నా తండ్రిగా యజమానిగా గణపరుస్తున్నానా లేదా అని ఎప్పటికప్పుడు పరీక్షించుకోవాలి. So we need to think, have I honored God like a father or like master? That I need to always think. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణ చెప్తాను. One more example I want to give you. ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. There was a man. అతడు రోజు ఉదయాన్నే 4 గంటలకు లేచేవాడు. Every day he used to get up at 4 a.m. in the morning. 4 గంటల నుంచి 8 గంటల దాకా బైబిల్ చదువుకొని బాగా ప్రార్థన చేసుకునేవాడు. From 4 to 8 he used to read his word and pray. ఆ తర్వాత 9 గంటకి వెళ్ళి తన షాప్ ఓపెన్ చేసుకునేవాడు. And 9 o'clock he'll go out and he'll open his shop. తనకి ఇచ్చిన షాప్ ఉంది. ఆ ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తాడంటే సిగరెట్లు, గుట్కాలు, పాన్ పరకలు అవి అమ్ముకుంటూ కూర్చుంటాడు. And then this person would sell
gutka, cigarettes in his shop. అతడు ఎన్ని గంటలు దేవునితో గడిపాడు అనేది అక్కడ విషయం కాదు. Here it doesn't matter how long he has spent his time with God. దేవునితో గడిపిన తర్వాత వెళ్ళి ఆయన చెప్పినది చేస్తున్నామా లేదా అనేది ప్రశ్న. What matters is after listening, after spending time with God, are you obeying? Is he obeying God's word? That's what matters. సో దేవుని వాక్యం వినటం అంటే ఎంత చక్కగా ఖరీదైన మైక్ స్పీకర్లలో క్లారిటీగా వింటున్నామా అనేది ప్రశ్న కాదు. Listening to God's word through an expensive speaker, that's not the thing. ఎంత తగ్గింపుగా అంగీకరించుకుంటున్నాము అని పరీక్షించుకోవాలి. How humbly I receive God's word is what matters. చాలాసార్లు నా దగ్గర సోనీ స్పీకర్స్ ఉన్నాయి, సోనీ స్పీకర్లో క్లారిటీ బాగా వస్తుంది, నేను అందులో బాగా వింటున్నాను అనుకుంటాం. Sometimes people may think I have nice Sony speakers, the clarity will come, it will be good. కానీ దేవుడు ఏం చూస్తున్నా అంటే ఎంత చక్కగా తగ్గింపుతో అంగీకరించుకున్నావనే దేవుడు చూస్తాడు. What God looks is how humbly, how lowly you are receiving God's word. అందుకనే దేవుడు అనేక సార్లు సామెతలు చెప్పాడు, నా కుమారుడా నా మాటలను అంగీకరించమన్నాడు. నువ్వు అంగీకరిస్తే దేవుని గణపరిచిన వాళ్ళం అవుతాం. Many times in the book of Proverbs, God says, my son, listen, receive my words. సో తండ్రి మాటలను అంగీకరించుకునేవారు ఎప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పినట్టే చేయాలి. People who receive God's word should do exactly in the same way. అంగీకరించుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండో విషయం ఏంటంటే తండ్రి ఏమైతే చేస్తున్నాడో అదే అంగీకరించుకునే మనము కూడా చేయాలి. Whatever Father accepts, in the same way we should also receive and we have to do it. ఇది రెండవ కోణం మనం చెప్పుకునేది. రెండో పాయింట్, దేవుడు తండ్రిగా దేన్నైతే అంగీకరిస్తున్నాడో దాన్ని మనం కూడా అంగీకరించుకోవాలి. This is second point. Whatever Father receives, we also should receive and do it. ఎందుకనంటే ఆ విధంగా చేయటం, తండ్రి అంగీకరించుకున్నాడంటే అది అర్థవంతమైనది, అది సరైనది కాబట్టి. Whatever Father receives, it is right. కానీ అనేక సార్లు దేవుడు అంగీకరించిన దానికి మనం ఎస్ చెప్పం, దాన్ని మనం వద్దన్నట్లుగా ఉంటాం. Many times whatever the Father accepts or receives, we don't accept. దానికి ఎందుకనంటే మన స్వనీతి అనేటువంటిది అడ్డుగా వస్తుంది. Many times the reason is because of our self righteousness. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను బైబిల్లో. To understand that, I want to give you an example from the Bible. లూకాసు వార్త 15వ అధ్యాయంలో మనకు ఒక తండ్రి ఇద్దరు కుమారులు కనపడతారు. In the book of Luke chapter 15, we see father and his son. ఒక తండ్రి కుమారుడు, చిన్న కుమారుడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిజంగా పశ్చాత్తాపడి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. The younger son, who's a prodigal son, after repenting he came back. కానీ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తండ్రి ఎంతో చక్కగా ప్రేమతో అతన్ని అంగీకరించుకున్నాడు, అతని కొరకు అనేక రకమైన ఏర్పాట్లు జరిగించాడు. But once when the son came, the father accepted him and he did many preparation for the younger son. కానీ పెద్ద కుమారుడు మాత్రం ఆ చిన్న కుమారుడు అంగీకరించలేదు. But the elder son, he did not receive his brother. ఎందుకని? Why? ఇక్కడ రెండు కారణాలు అర్థం చేసుకోవాలి. There are two reasons here. ఒకటేంటంటే పెద్ద కుమారుడు తన స్వనీతిని ఆధారం చేసుకొని ఉంటున్నాడు కాబట్టి తండ్రి అంగీకరించేదాన్ని అతడు అంగీకరించట్లా. Why? Because the elder son is functioning in self righteousness. That's why he is not receiving his younger brother. తర్వాత తండ్రి యొక్క కృప అనే లేకపోతే ప్రేమ అనే హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ఈ పెద్ద కుమారుడు. Elder son did not understand the gracious heart of his father. అనేక సార్లు మనం కూడా ఆ లిస్ట్ లో ఉంటాం. Many times we are also in that kind of a list. అనేక సార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇతరులతో మన నీతిని పోల్చుకుంటాము. Many times we compare our righteousness with others. కానీ వాస్తవం ఏమిటంటే ఇతరులతో మనం పోల్చుకోవడం అనేది మనం అసమర్థతను తెలియజేస్తుంది అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లా. It shows our disability when we compare ourselves with others. అంటే నన్ను నేను సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. That shows that I have not understood myself. ఎందుకనంటే క్రీస్తులో మనందరికీ కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు, ప్రత్యేక యొక్క ఐడెంటిటీ అనేది ఇవ్వబడింది. In Jesus Christ we all have a special identity. మరి అలాంటి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఆల్రెడీ పొందుకున్నప్పుడు ఇంకా మనం వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకోవాల్సిన పని ఏమొచ్చింది? When we have received a special identity in Christ, why should I compare myself with others? కాబట్టి అది అసమర్థత అవుతుంది. That shows my disability. ఇంకో విషయం ఏంటంటే తండ్రి యొక్క ప్రేమ హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు అంటే అది అజ్ఞానం అని తెలియచెప్పాలి. So another point is, if I have not understood the Father's heart, it shows that my foolishness. ఒకసారి నేను ఒక విషయాన్ని చదివాను, ఒక ఆర్టికల్ని. Once I read an article. దాని సారాంశం ఏంటంటే
ఒక కపుల్ వాళ్ళు అంటే వివాహమైనటువంటి వారు 50వ సంవత్సరాల వసంతాన్ని అంటే 50th యానివర్సరీ దాన్ని పండగలాగా జరుపుకుంటూ ఉన్నారు. So in that article I read about a couple who were celebrating their 50th wedding anniversary. ఆ తర్వాత ఒక మీడియా పర్సన్ ఒక యాంకర్ వచ్చి అడిగారు, మీ 50 ఏళ్ల వివాహ జీవితంలో గురించి మీ వివాహ జీవితాన్ని గురించి మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు అని ప్రశ్నించారు. So the media person asked, what do you want to tell about your 50th wedding anniversary, about your 50 years of marriage life? అప్పుడు అతను ఏమన్నాడంటే, మేము ఇప్పటికీ ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేకపోయాము అన్నాడు. So the person told, till now we have not understood each other. ఆలోచించారా? ఎంతకాలం వాళ్ళు 50 సంవత్సరాలు ఉన్నారు కానీ కలిసి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోలేదు. So 50 years they are living together but they have not understood each other. సో ఎంతకాలం నేను బైబిల్ ట్రైనింగ్ చేశాను అనేది ప్రశ్న కాదు. How long I have done my Bible college, it doesn't matter. లేకపోతే ఎంతకాలం నుంచి నేను క్రైస్తవుడిగా ఉన్నాను అనేది కూడా ప్రశ్న కాదు. How long I have been living a Christian life, that doesn't matter. లేకపోతే ఎంతకాలం నుంచి నేను చర్చికి వెళ్ళి వస్తున్నాను అనేది కూడా ప్రశ్న కాదు. How long I'm going to church and coming, that doesn't matter. లేకపోతే రోజుకి నేను ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనేది కూడా ప్రశ్న కాదు. So how long I'm praying every day, that also doesn't matter. ఎంతవరకు దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని హృదయాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం. What matters is, have I understood the heart of God? దేవుడు ఆ విషయంలోనే మనల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాడు, నువ్వు నా హృదయాన్ని అర్థం చేసుకున్నావా అని. God is questioning us, have you understood my heart? యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. In Isaiah chapter 1 verse 2, God is talking. ఆకాశమా ఆలకించుము, భూమి చెవియొగ్గుము అన్నాడు. So hear, O heavens and the earth, he's telling. ఏమంటున్నాడంటే, నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారినిగా చేసి తిని, I have given birth and I have raised children. ఎద్దు అలాగే గాడిద తన యజమానులు ఎవరో తెలుసుకున్నారు. The ox and the donkey knows its master. కానీ నా ప్రజలు మాత్రం నన్ను అర్థం చేసుకోలేదని దేవుడు బాధపడుతున్నాడు. But my people have not understood me. That's why God is feeling bad about it. అందుకని ఇక్కడ మలాకి 1:6 అడుగుతున్నాడు, నేను తండ్రిని అయితే నాకు రావాల్సిన ఘనత ఏది? So again in Malachi chapter 1 verse 6, if I am the father, where is the due honor to me? ఎందుకు కనపరచాలంటే ఆయన మన తండ్రి అంటే చాలా దగ్గర సంబంధం అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. Why should we honor God as father? Because he is a closest in relation to us. మొదటి సమూయేలు 2వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో దేవుడు ఒక మాట చెప్పాడు. In 1 Samuel chapter 2 verse 30, he says one word. నన్ను గణపరిచే వారిని నేను గణపరుస్తాను. Those who honor me, I'm going to honor them. నన్ను తృణీకరించే వారు తృణీకారమందుదురు. Those who despise me, they will be despised. అందుకనే ఇక్కడ మోషే మనం చూసినట్లయితే మోషే ప్రజల ఎదుట దేవుని గణపరచలేదు. Here when we see, Moses did not honor God in front of the people. అందుకనే దేవుడు కూడా ఏం చేశాడంటే ప్రజల ఎదుట మోషేను గణపరచలేదు. And the same way God also did not honor Moses in front of the people. మన జీవితాల్లో కూడా మనం దేవుణ్ణి గణపరచకపోతే ప్రజల ఎదుట దేవుడు మనలను గణపరచడు. If I don't honor God as father, and God also will not honor me in front of the people. క్రీస్తు ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ప్రజల ఎదుట తండ్రిని గణపరిచాడు. When Jesus Christ when he lived on this earth, he honored God the Father in front of all the people. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజల హృదయాల్లో క్రీస్తు పట్ల ప్రజలు ప్రేమను కలిగి ఉన్నారు. In the same way we see, that's why people also have the same respect and honor to Jesus Christ. ఉదాహరణకి పేతురు యేసుక్రీస్తు వారిని సిలువేసినప్పుడు పేతురు యేసును వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. For example, when we see when Jesus Christ was on cross, Peter had left and had already gone. కానీ యేసుక్రీస్తు వారు వెళ్ళి మళ్ళీ పేతురుని సమకూర్చాడు. But again Jesus, when he was resurrected, he came and he restored Peter. ఆ విధంగా యేసు చేసినందుకే పేతురు యేసు పట్ల ప్రేమతో దేవుని కొరకు గొప్ప సేవ చేశాడు. When Jesus Christ had done such a thing in Peter's life, that's why Peter has love and service towards Jesus Christ. మనము తండ్రిని అంగీకరించే వారిని మనం కూడా, తండ్రి ఎవరినైతే అంగీకరిస్తున్నారో మనం కూడా అంగీకరించాలి. Whomever the Father accepts, we should also accept. అది తండ్రి హృదయాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం. So that shows that we have also understood the Father's heart. కాబట్టి మన తండ్రి కాబట్టి మనం ఆయన్ని గణపరుస్తున్నామా? That's why we should also think, as God is our Father, am I honoring God? మన తండ్రి గురించి చెప్పాలంటే అనేకమైన విషయాలు ఉన్నాయి. There are a lot of things if I have to talk about the Father. యెషయా 9:6 ఏమనుందంటే
నిత్యుడగు తండ్రి అని మన దేవుని గురించి చెప్పారు. In Isaiah 9:6 it says, He is everlasting Father. అంటే కొద్ది కాలం ఉండే తండ్రి కాదు, ఎల్లకాలం మన కొరకు ఆయన తండ్రిగా ఉంటాడు. He's not a father of short time, but he is an everlasting Father. తర్వాత యెషయా గ్రంథం 66:13 ప్రకారం ఆయన మనల్ని ఆదరించు తండ్రి అయి ఉన్నాడు. In Isaiah 66:13 he says he's a comforting Father. తర్వాత కీర్తనలో 103:13 ఏమన్నదంటే ఆయన మన మీద జాలి పడే తండ్రి అయి ఉన్నాడు. In Psalm 103:113 he says he is a compassionate Father. తర్వాత యెషయా గ్రంథం 49:15 ప్రకారం ఆయన మనకు మరవని తండ్రిగా ఉన్నాడు. In Isaiah 49:15 he doesn't forget. He's not a forgetting Father. అంతే అలాగనే కాదు, ఏదైనా తప్పు చేస్తే హెబ్రీ 12 ప్రకారం మన మీద అంటే ఆయన దండన కూడా చేసే తండ్రి అయి ఉన్నాడు. In Hebrews chapter 12 we see he's also, when we do wrong, he's a chastising Father. కాబట్టి ఇంత గొప్ప తండ్రి మనకున్నాడు కాబట్టి మరి అలాంటి గొప్ప తండ్రిని మనం గణపరిచే విధానంలో గణపరుస్తున్నామా? If we have such a great Father, so we have to think, am I honoring God like a father? తండ్రి అంటే మనకి చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ గొప్ప తండ్రిని మనం కోల్పోకుండా గణపరుస్తాం. So father means he's a closest relationship. So we need to honor and we need to think, am I honoring God the Father? దేవుడి వాక్యం దీవించును గాక. God bless this portion. థ్యాంక్ యూ. Amen.
raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. సో అందరూ మన యొక్క దేవుడైన తండ్రిని గౌరవించే వారంగా ఉందాము. And let us be people who honor God's word. తండ్రి అంటే ఇంట్లో ఉండే వ్యక్తి. మనందరూ ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నాము. మన So- పరలోక తండ్రి కూడా మన ఇంట్లో ఉండాలి. మనం ఆయన గణపరచాలి. So God is like a father, and we are all staying in the house. So we need to have that relationship, and we need to honor God's word. కాబట్టి తండ్రితో మన సంబంధాన్ని కొనసాగించుకుందాం. So let us continue in a relationship with the Father. ప్రార్థించుకుందాం. Let's pray. పరలోకమందున్న తండ్రి, ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. Our Heavenly Father, we want to thank you for this time, Lord. ఈ దినమున మీరు మమ్మల్ని నీ వాక్యంతో సంతోషపరిచి ప్రోత్సహించినందుకు వందనాలు. Thank you for encouraging us through your word this day, Lord. అవును ప్రభా, నువ్వు మాకు అనేకమైనటువంటి కృపావరాలను దయచేసి ఉంచావు. Lord, you have blessed us with lot of spiritual gifts, Father. వాటన్నిటిని మేము నిష్ప్రయోజనం చేయకుండా నీ కొరకు ఉపయోగించడానికి సహాయం చేయండి. Lord, help us to use it in a wisely, all the gifts that you have given us, Father. అదేవిధంగా తండ్రి, నువ్వు మాకు తండ్రిగా ఉన్నావు అనే విషయాన్ని చెప్పినందుకు వందనాలు. In the same way we have learned today, you are our Father. నువ్వు మాకు తండ్రిగా ఏ విషయంలో కూడా మాకు తక్కువ చేయవు. Lord, as a Father, you have not reduced, you have always given us the best, Lord. కాబట్టి మేము కూడా నీ యొక్క ప్రేమను గుర్తించి నీవు చెప్పిన మాటని వినయంతో తగ్గించుకొని వినేటట్లుగా చేయండి. Help us to have a loving heart, and Lord, obeying heart, Father. అంతేవిధంగా నీ యొక్క ప్రేమ హృదయాన్ని మేము ఇతరులకు చూపించేవారుగా ఉండటానికి సహాయం చేయండి. Help us to show the loving attributes to others also, Lord. ఈ దినమున ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి. Bless each and everyone, those who have heard this word today, Lord. ఎవరైనా ఏదైనా సమస్యల్లో చెప్పుకోలేకుండా ఉంటే వారి సమస్యలను మీరు వారికి మీరే పరిష్కారం చేయండి. Whatever people have their problems, Lord, without they are able to tell anyone, but Lord, you know their problems, you hear their prayers also, Lord. మా యొక్క సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రభా నీ యొక్క శాంతి, సమాధానం, ప్రేమ నింపండి. Lord, grant peace and grace to all our church members, Father God. మేమందరం కూడా తండ్రి నిన్ను తండ్రిగా గణపరిచేట్లుగా మీరు మాకు సహాయం చేయండి. Help us to honor you as a Father, Lord. Be with each one of us. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీ రాజ్య మహిమ కొరకు వాడుకొనండి. Use each one of us for your kingdom glory, Father. మీరు అక్కడ వచ్చేంత వరకు మేము ఆశతో ఎదురు చూడడానికి సహాయం చేయండి. And help us, Lord, to wait upon you till the day you come, Lord. మేమంతా ఆశతో నీ కొరకు ఎదురు చూడటానికి సహాయం చేయండి. Lord, joyfully we want to look for your coming, Lord. ప్రభా, నీకు మరొకసారి మీ అన్నిటిని బట్టి వందనాలు. Lord, we want to thank you for each and everything, Father. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. థ్యాంక్ యూ. Thank you.